मूसला कतलकांड के 1 महीना पूरा होने ते दिल्ली पुलिस का वड्डा दावा। न्यूज़ 18 ते बोले दिल्ली के स्पैशल सीपी धालीवाल क्या 1 महीने के तकरीबन हल कर लिया मूसे वाला कतल केस। फरार 4 शूटरां की जल्द होगी गिरफ्तारी। जेल च रहिंदे लॉरेंस ने करीब 4 करोड़ की लई रंगदारी। सूत्रों मुताबिक लॉरेंस ने कबूले पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के व्यापारियों तो रंगदारी लैण के इल्जाम। इस पैसे नाल ही खरीदे जाते सन मॉडर्न हथियार। पठानकोट ते अमृतसर की ड्रग इंस्पैक्टर बबलीन कौर गिरफ्तार। मैडिकल स्टोर मालिक तो रिश्वत मंगण के इल्जाम के विच कार्रवाई। पहलां तो गिरफ्तार दर्जा 4 मुलाजम के बयानों के आधार पर किया काबू। NIA करेगी उदयपुर कतलकांड की जांच। गृह मंत्रालय ने दिते हुक्म। कतलकांड के नाल जुड़े किसी संगठन या कौमांतरी लिंक की भी होगी डूंघाई के नाल जांच। पंजाब विधानसभा के बजट सैशन के 5वें दिन की कार्रवाई जारी। अज सदन के विच रखी जाएगी कैग रिपोर्ट। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बवाल के अकाली दल भी कुद्या। क्या अंसारी और लॉरेंस दोवां के मामलों की जांच करेगी केंद्रीय एजेंसी। कल विधानसभा के आप और कांग्रेस के विचाले हुई सी तिखी तकरार। FIR रद्द करवाने के लिए साबका मंत्री संगत सिंह गिलजिया ने किया हाईकोर्ट का रुख। अदालत ने पहला अगाऊ जमानत की अर्जी लगाने के लिए कहा। 4 तरीक को होगी मामले की अगली सुनवाई। जलालाबाद के गुरुद्वारे के सरोवर के डुब्बण के नाल 3 बच्चों की मौत। पैर फिसलण के कारण वापरी घटना। मृतकों के 2 कुड़ियां ते 1 मुंडा शामिल। बठिंडा केंद्रीय जेल के बंद गैंगस्टर जगरोसन नूं पुलिस ने प्रोडक्शन फ्रंट से लिया। पुलिस को हासिल होया 2 दिनों का रिमांड। सारज मिंटू के नाल मिलकर जेल तो फोटोआं अपलोड करने का इल्जाम। अमृतसर के पिंड लोपोके तो भारी मात्रा के नाजायज शराब बरामद। पुलिस ने 4200 किलो लान की जब्त। घर के अंदर बनाई जा रही सी कच्ची शराब। सरहद से ड्रोन की घुसपैठ रोकने के लिए BSF ने लोगों तो मंगया सहयोग। खबर देने वालों को 1 लाख रुपए का दिता जाएगा इनाम। ड्रोन के जरिए सरहद पारों पहुंचाया जा रहा है नशा ते हथियार। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल होगी मुझसे मूसेवाला कतल मामले की, जिसनों कि 1 महीना पूरा हो चुका है। 29 मई को मूसेवाला का शरेआम गोलियां मार के कतल कर दिता गया सीगा ते मूसेवाला कतलकांड के 1 महीना पूरा होने ते दिल्ली पुलिस के वालों वड्डा दावा किया गया। मूसेवाला कतलकांड ते दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि 1 महीने के तकरीबन एक केस हल कर लिया गया है। स्पैशल सीपी ने जिहड़े दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के उन्होंने वालों वड्डा दावा किया गया कि 1 महीने के तकरीबन कतलकांड जिहड़ा हल कर लिया गया। न्यूज़ 18 ते दिल्ली के स्पैशल सीपी धालीवाल का यह बयान है कि 4 शूटर हाले भी गिरफ्त तो बाहर ने। लोड़ पैण ते लॉरेंस तो भी पुछगिछ करांगे। यह भी इन्होंने जानकारी दी है कि जेकर जरूरत पई इस मामले के लॉरेंस बिश्नोई तो भी दिल्ली पुलिस के वालों पुछगिछ की जाएगी। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी के भी लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी के भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पटियाला जेल तो नरेश को रिमांड से लिया गया। पटियाला जेल तो नरेश को रिमांड से लिया गया। यह भी धालीवाल ने जानकारी दी है। मूसेवाला कतलकांड का 1 महीना पूरा हो चुका है। 29 मई को शरेआम गोलियां मार के कतल की वारदात को अंजाम दिता गया सीगा। उस वे पूरी घटना की तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं। तो 1 महीना पूरा होने के बाद दिल्ली पुलिस के वालों दावा किया गया कि 1 महीने के तकरीबन यह पूरा केस हल कर लिया गया है। नाल ही उन्होंने कहा कि 4 शूटर हले भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने। उन्होंने जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह भी लगातार दावा किया जा रहा है। तो गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी के भी लगे हुए। गोल्डी बराड़ जिहड़ा कि लॉरेंस बिश्नोई का कसम खास है, इस पूरे कतलकांड का मास्टरमाइंड है। कैनेडा के बैठा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस के वालों दावा किया गया कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी के भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सर 1 महीना हो गया, क्या ये हत्याकांड का जो गुत्थी है वो सुलझ गई है या फिर अभी भी कहीं कोई पेज बाकी है? नहीं, गुत्थी तो सुलझ ही गई है। मतलब हमें पता है कि मास्टरमाइंड कौन है, क्यों हुआ और किन लोगों ने सारा ऑर्गेनाइज किया बाहर जो थे, और कौन थे जो मौके पे गए जिन्होंने शूटिंग करी। बाकी छोटे जो माइनर पॉइंट्स है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो पंजाब पुलिस ऑलरेडी देख ही रही है। सर, जिस तरीके से बड़े जो अपराधियों का नाम आया है इसमें, और गोल्डी बराड़ साफ तौर पर अभी हमारे शिकंजे से बहुत दूर है, बाहर है, बड़े मुल्क में है,
तो रेड कॉर्नर नोटिस तो जारी हो गया है, मगर क्या आप सब लोग मिलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेन मास्टरमाइंड उनको भी माना जा रहा है? नहीं, वो पंजाब पुलिस ने आरसीएन तो उनका किया है, वो आगे की कार्रवाई वो मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, पूछताछ कर रही है, क्या स्पेशल सेल भी उनको वापस लेकर इस मामले में कोई पूछताछ करना चाहती है, या कोई क्लू है जो अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाया है? इस हत्याकांड के पीछे मुख्य वजह क्या है? नहीं, इस हत्याकांड का तो हमें पता ही है, हमने शेयर भी किया था। और अगर जो अभी एग्जिस्टिंग केस हैं जो इनके सिंडिकेट द्वारा किए हैं, उसमें तो हमने इनके तमाम मेंबर्स अरेस्ट कर रखे हैं और मकोका लगा हुआ है, जो कि काफ़ी स्ट्रिंजेंट कानून है। और इसके बाद भी अगर किसी वारदात में हमें लगेगा पता कि इनका है, तो दोबारा अरेस्ट की जाएगी। सर, इसी केस से जुड़े हुआ मामला है, जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेना चाह रही है और आज वो दिल्ली भी पहुंच रही है। तो क्या लगता है आपको कि जग्गू भगवानपुरिया से, जो कि साफ तौर पे उनके भी हाथ गोल्डी बाजार से मिले हुए हैं, तो क्या ताल्लुकात है और क्या तफ्तीश होने वाली है आगे? नहीं, अब पंजाब पुलिस आगे क्या तफ्तीश करेगी, इस पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन हमने जो हमारा मकोका केस है उसमें अरेस्ट किया है। जो उसने बताया, उसको 2 शूटर्स का भी थोड़ा पता था, उनकी बैकग्राउंड पता थी। तो जो हमें रेलेवेंट चीज़ें इंटरोगेशन में पूछनी थी हमने पूछी हैं। अब आगे की कार्रवाई कोई और पुलिस फोर्स क्या करेगी, हम उसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड के पीछे माना जा रहा था कि विक्की मेडू खेड़ा से इसके ताल्लुकात हैं, और वहीं ये भी माना जा रहा था, कई लोग ये ऐसा कह रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला के गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन थे। तो क्या पुलिस को अब तक की जांच में, पड़ताल में, क्या ये कुछ निकल कर सामने आया है? क्या सिद्धू मूसेवाला के किसी गैंगस्टर्स के साथ ताल्लुकात थे? साफ तौर पे बबिया गैंग की बात चल रही थी कि सिद्धू मूसेवाला के उनके साथ ताल्लुकात थे। देखो, ये कहना बहुत गलत होगा, जो चीज़ कोई इस्टेब्लिश नहीं है। ये चीज़ ज़्यादातर इसलिए चली मीडिया में कि जो उनके साथ रहते थे, उनका काफ़ी कुछ देखते थे, शगनप्रीत, उसका रोल काफ़ी क्लियर है कि उसने जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले केस के शूटर्स थे, वो पहले 1 दिन पहले उसके पास आए, गाड़ी में वो खुद लेके गया, जहां वो ठहरे वो शगनप्रीत ने ठहराया, खाना लेके आया। अगले दिन सुबह रात को उसने फेसबुक पे विक्की मिड्डू खेड़ा की फ़ोटो दिखाई। अगले दिन सुबह उसने उसका घर पॉइंट आउट किया। फिर वो जो पार्क के पास जहाँ शूटिंग हुई वहाँ पे छोड़ के वो अलग गाड़ी से चला गया। जो गाड़ी भी थी उसने अपने दोस्त के साथ एक्सचेंज करी। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी इसके पास, इसने देके उससे स्विफ्ट कार ले ली, क्योंकि फॉर्च्यूनर थोड़ा जल्दी नोटिस हो जाती है। ये चाहते थे कि नोटिस ना हो। i20 की नंबर प्लेट चेंज करेगी, Hyundai i20 की। तो वो जब चेंज करी तो शूटर गाड़ी में बैठे थे, और शगनप्रीत और सोमवीर एक और था, जिसकी आइडेंटिटी हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि शूटर्स को भी पूरी आइडेंटिटी उसकी नहीं पता थी। तो हमारा तो देखो केस वो नहीं है, हमने तो मेन फोकस था कि कौन लोग हैं जो शूटिंग में शामिल हैं। तो तीनों शूटर पकड़े। सर, एक नरेश नाम के अपराधी को आप लोगों ने रिमांड पे लिया, क्या कुछ उससे निकलकर सामने आया? क्या कनेक्शन था उसका? क्योंकि स्पेशल सेल जब भी कुछ करती है तो उसके पीछे कोई मकसद जरूर होता है। ट्रांजिट रिमांड पे लिया आपने नरेश को, उनके आपराधिक गतिविधियों में साफ तौर पे हाथ हैं, कैसे कहेंगे आप, क्या कहेंगे? ये तो लगातार देखो, स्पेशल सेल का तो चलता ही रहता है, नेबरिंग पुलिस फोर्सेज से हम कोऑपरेट करते हैं, और राजधानी तो सबसे ज्यादा वनरेबल है ही। अगर हम प्रोएक्टिवली मूव नहीं करेंगे तो कल कोई ऐसी वारदात यहाँ भी हो सकती है। तो हमारा मकसद तो ये है कि जितना हो सके राजधानी को सेफ रखा जा सके। सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि जग्गू भगवानपुरिया को रिमांड पे मांग रही है पंजाब पुलिस, जो कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ चल रही है। जग्गू भगवानपुरिया का नाम आता है, अब ट्रांजिट रिमांड पे उनको मांग रही हैं, क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। नहीं, आपस में एक ही सिंडिकेट के मेंबर हैं, मतलब इसमें तो क्लियर ही है, इसमें तो कोई वो वाला डाउट वाली बात ही नहीं है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा सर, आपने काफी समय दिया हमें। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे घटना को साफ तौर पे उन्होंने रोल किया, अदा किया। उनके पास फ़ोन कैसे आया, किस तरीके से वो जेल अथॉरिटी के अंदर थे और फ़ोन का इस्तेमाल कर वो सब कुछ लीड कर रहे थे, तो ये इसके ऊपर एक प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है। ऐसे में आप सीनियर अधिकारी के रूप में क्या कहेंगे सर? देखो, जेल पे तो ऑलरेडी आपको पता है कि जेल एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, पुलिस के अंडर नहीं है।
और जेल की बात करें तो हमने कुछ केसेस में जेल के स्टाफ को भी अरेस्ट किया है, जहां हमने देखा कि किसी ने अंदर से कोई प्लानिंग करी, फोन यूज हुआ, जहां जेल वालों ने कुछ उसको मुहैया करवाया और वो एस्टेब्लिश हो गया। अभी इसमें एस्टेब्लिश कुछ नहीं हुआ, जैसे रिकवरी हो गई, फोन मिल गया और पता चला कि एक्टिव कनाइवेंस से गया है, तो हमने खुद जेल स्टाफ को अरेस्ट किया है, तिहाड़ जेल स्टाफ को भी अरेस्ट किया है। और इनके तो अब सिर्फ यहाँ नहीं, इनके जो बाकी साथी हैं बड़ी सारी स्टेट की जेलों में, इन्होंने बताया कि बीच बीच में कभी किसी का फोन चला, नहीं चला, बहुत बार इनका नहीं भी चला, जो बहुत बार इनका फोन पकड़ा जाता है, इनके पास है नहीं भी होता। तो ये चीजें तो देखो, अब इस केस के रिलेटेड आप बात कर सकते हो, एक जनरल बात करने का तो कोई फायदा नहीं है। अब पंजाब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर वो कुछ एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि किसी जेल के आदमी ने इसकी कोई डेफिनेट मदद करके इसको कोई फोन मुहैया कराया, इनके साथियों को करवाया, तो उसके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। इस पूरी घटना में लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले और तमाम लोगों को जो इसमें शामिल थे उन्हें पकड़ा है। आप लोगों ने भी शूटर्स को पकड़ा है, कुछ अन्य लोग भी बचे हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? और साफ तौर पर गोल्डी बराड़ के लिए स्पेशल सेल क्या कर रही है? नहीं, गोल्डी बराड़ तो देखो, अब एक पुलिस फोर्स ने आरसीएन मूव कर दिया है, तो उनका ही मेन अभी तो मेजर क्राइम वहीं पे है, पंजाब में है। तो हमारा तो मेन फोकस क्या, मास्टरमाइंड पकड़ा गया, शूटर्स में 6 में से 2 पकड़े गए, 4 शूटर बाकी हैं, उस पे 2-3 पे हमारी टीम्स काम कर रही हैं। धन्यवाद। तो अभी भी 4 शूटर बाकी हैं और स्पेशल सेल की टीम लगी हुई है। देखना यह होगा कि वो पुलिस के शिकंजे में कब आते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18, नई दिल्ली। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਬਬਲੀਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਬਲੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਅਸਲ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया जाता। सो ड्रग इंस्पैक्टर बबलीन कौर ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया करप्शन के मामले ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਬਲੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਤੋਂ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया तो अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਦਈ ਸੀਗਾ ਅਰਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਦੋਂ 30,000 ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ 7 PC ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਾ। ਸਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ? 90,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ हैं ਜਿਹੜਾ 4th ਕਲਾਸ ਸੀ ਤੇ ਨਿਗਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਚਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚੰਗੀ
ਚੰਗੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ। ਚੰਗੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਚੇਅਰ 2 ਨੂੰ। ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ। ਚੇਅਰ 2 ਨੂੰ। ਮਿੰਟ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਬੈਠੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡਾ- ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ। ਆਪਣਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦਿਨਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਥਾਂ 2 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ address ਰਾਜਾ ਕਰੋ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਜੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ LOP ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰਮਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਨਾਈਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। 75 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕਿੱਦਣ ਬਦਲੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਤ ਜੀ, ਮੀਤ ਜੀ, ਮੀਤ ਜੀ, ਮੀਤ ਜੀ, ਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਲਜੀਤ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2018 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਗਰਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਰੌੜੀ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 2 ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਲੰਬੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਬੈਠੋ ਸਰ ਬੈਠੋ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਰ ਮੈਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਓ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਦਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਤੇ ਟੇਬਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 13 ਵਾਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲੈ ਆਉਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਦਫਾ 13 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜੋਤੀ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਔਨ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਜਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,
ਸਵਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਾਂਗੇ ਬਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੱਸਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਸੇ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਲੈਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਿ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ, ठीक है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं जी, बाजवा जी जवाब दे रहे हो। Let him reply. Don't jump to the judgment, sir. Please don't jump to the judgment. Let him reply. Please sit down. बैठो। मैं मंत्री जी जवाब दे रहे। बैठो जी, फिर ओ बैठ जाओ। जे तुसी बैठोगे तो ठीक है। राजा जी बैठ जाओ जी। अमन जी, स्पीकर साहब एक वो कुछ कहना चाहते हो? एक मेरा एक मिनट, मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता? मैं मैंबर वजों, स्पीकर साहब मैं मैंबर वजों गल नहीं कर सकता। वो सप्लीमेंट्री ले सकते? एक मिनट नहीं, he can avail the supplementary also. बाजवा साहब, He can avail the supplementary. बाजवा साहब, He can avail the बाजवा supplementary. साहब, Minister बाजवा will साहब, reply. मैं ना सरकार वालों ना मिनिस्टर वालों मैं मैंबर He वजों will गल नहीं कर reply. सकता। He will reply. स्पीकर He will साहब, reply. स्पीकर साहब, He मैं- will reply. मैं ऐसे मैंबर Let him की take a गल supplementary. नहीं कर सकता। Let him take a स्पीकर supplementary. साहब, स्पीकर साहब, जी, स्पीकर साहब, let him take a supplementary. इकट्ठा जवाब दे देंगे। एक मिनट, वो इकट्ठा जवाब दे देंगे। सरकार वालों मैं सर मैं एज ए मेंबर का वो इकट्ठा देंगे जवाब। वो इकट्ठा जवाब दे देंगे। स्पीकर साहब, वो दे देंगे जवाब। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मैं ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बाजवा साहब, मैं केड़ा जवाब दे रहा, मैं ना बाजवा जी, ना मैं सरकार वालों, बाजवा ना जी, मिनिस्टर वालों। ਬਾਜਵਾ स्पीकर ਜੀ, साहब, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? Sir, you have exhausted your two of your supplementaries. You have exhausted your. This is not a debate. You can have two supplementary. You have availed it. मंत्री जी जवाब दो। बैठो। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਪਰਮਿਟ ਮੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ISBT ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜੀ। ठीक। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਹੁਣ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ श्री गुरलाल सिंह। सवाल नंबर 310 जी। श्री ब्रह्म शंकर जल स्रोत मंत्री। बैठो जी, बैठो सर, बैठो। हो गया ब्रह्म शंकर। नहीं जी नहीं, ये क्वेश्चन आ रहा है, तुसी बैठो। नहीं हो गया। अगली सप्लीमेंट्री लो। नेक्स्ट ब्रह्म शंकर जिम्पा जी।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੈਠੋ 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 ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੈਠਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ। ਮੁੰਡਿਆ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੇਤਨ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥੁੱਕਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਨਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲਗਾਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਪਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ। ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ। ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਵਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 1 ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ 110 ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ। 310 ਜੀ, 310 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਨੂੜ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 90% ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਕੜੀ ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਅਰਨੌਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕੇ ਘਨੌਰ ਤੇ ਸਨੌਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ 176 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 16 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮੰਡੋਲੀ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ 16 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ 1100 ਏਕੜ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਬਨੂੜ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਘਨੌਰ ਦੇ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਅਗਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੁਰਜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ 2% ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਨੂੜ ਕਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦਾ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 38 ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਲਵਾਂਗੇ। 0 ਆਵਰ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਿਦਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੀਚਿੰਗ ਯੂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਨੋਮਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨਸ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਫੋਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਵੀਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਰੂਲਿੰਗ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10-15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ
कहन दा एक मिनट मेरी 2 मिनट दिस इज अ वेरी सीरियस मानयोग LOP साहब ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ बोली साहब 2 मिनट प्लीज ਆਪਾਂ मेरी ਬੋਲ एक ਲੈਣ गुजारिश है सर मेरी ਬੋਲ ਲੈਣ गुजारिश ਦਿਓ। हर गल ते ਇਹ इंटरप्ट ਸਦਨ हर गल ते इंटरप्ट ਇਹ ਸਦਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਪੀਕ। मेरी एको गुजारिश है जिस तरह सर संसद टीवी एक ऑटोनमस बॉडी है संसद टीवी इज ऑटोनमस बॉडी रन बाय राज्य सभा एंड लोक सभा उत्थे या तो इत्थे कोई ना कोई आपां इत्थे विधान सभा दा ब्रॉडकास्ट चैनल ले आइए जी या कोई कमेटी रन करे। मेरी गुजारिश है जेडे इस टाइम ऑफिसर्स रन करते हैं स्पीकर साहब असी स्पेशल तुहाडी प्रोटेक्शन मंगने किरपा करके लेट अस नॉट बी अनफेयर। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ 0 ਆਵਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं लेकिन अमृतसर शहर दे विच विजयनगर का एरिया है मुस्तफाबाद है गोपाल नगर है रामनगर कॉलोनी है ग्रीनफील्ड है फैजपुरा करमपुरा। सर इत्थे पीण वाला पानी बहुत ही गंदा हुंदा है। पिछले 3-4 सालों तो ये समस्या चल रही है लेकिन 3-4 सालों के दौरान कोई भी सुधार नहीं होया है। और मैनू ये पता लग्या है कि पिछले हफ्ते पूतनपुरा एरिया दे विच 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है सिर्फ कंटैमीनेटेड वाटर पीने करके। इस करके बेनती है कि हुण सरकार बदल गई है आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है जो काम पीछे नहीं हो सकिया वो काम तुरंत करवाया जाए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है और इस दे उत्ते फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए है। दूसरा सर एक होर गंभीर मसला है एक गैंगस्टर नूं अमृतसर पुलिस रिमांड ते लेके गई है। लॉरेंस बिश्नोई उसका नाम है सारे जानते हैं लेकिन उस रिमांड नूं इस तरीके दे नाल ग्लैमराइज किया जा रहा है पुलिस वालों जो चलती हुई प्रथा है पहला तो ही इस तरीके की प्रथा चलती आ रही है। इत्थे तक कि स्पीकर साहब जो पुलिस मुलाजिम ड्यूटी ते लगे हुए ने अखबारों के भी खबर छपी है कि VVIP ड्यूटी लई तैनात मतलब अमृतसर शहर के VVIP ड्यूटी लई तैनाती वास्ते वो स्टिकर लगाया जा रहा है। मतलब एक गैंगस्टर नूं VVIP का दर्जा दिता जा रहा है और इन्ना ज़्यादा ग्लैमराइज किया जा रहा है इन्ना ज़्यादा कि इस दे नाल गैंगस्टर कल्चर नूं हुरारा मिलता है नाल ही जो अमन पसंद लोग ने आम शहरी ने उन्होंने मन के दहशत की भावना पैदा हो रही है। मैं बेनती करांगा कि ये जो प्रथा पुराने समय तो चलती आ रही है इसनू बंद कराया जाए तो तुरंत अमृतसर पुलिस नू यह हिदायत की जाए कि इसका ग्लैमराइजेशन बंद किया जाए क्योंकि 8 दिन का रिमांड है मानयोग स्पीकर साहब इस दे उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है। थैंक यू वेरी मच। रौड़ी साहब। धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं एक जरूरी मसला जिहड़ा गढ़शंकर हल्के दे विच है जी क्योंकि गढ़शंकर नूं डार्क जोन जिहड़ा वो ऐलानिया गया जी लगभग काफ़ी वड्डी गिणती दे विच जिहड़े पिंड ने 178 पिंड ने 26 वार्ड ने 228 बूथ ने जी उन्हां दे विच जिहड़े पीण वाले पानी दे ट्यूबवैल लगे हुए ने जी वो काफ़ी पंचायतां नूं दित्ते हुए ने क्योंकि पुरानी सरकारां ने अपनियां नियम बनाए सीगे पर उन्हां पंचायतां नूं कोई आमदन नहीं जी और जदों वो ट्यूबवैल खराब हुंदे ने जी तां एक हफ्ता जिहड़ियां मोटरां उन्हां दे बन्नण दे लई सवारन दे लई बड़ा टाइम लगदा जी। पीण दे पानी की बहुत वड्डी दिक्कत है। मैं सरकार नूं बेनती करनी चाहुंदा कि भावें कंढी कनाल नहर होवे भावें सतलुज ब्यास होवे उदों सरफेस वाटर जिहड़ा आ ਉਹਦੇ तहत जिहड़ा पिंडां नूं पानी साडे सप्लाई किया जाए और मैनूं पूर्ण आस उम्मीद है कि सरकार जिहड़ी ये काम जिहड़ा बहुत जल्द पूरा करेगी जी। रंधावा जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं तुहाडे राਹੀਂ कल ही इत्थे जिहड़ी मैं गल कीती सी अज मंत्री जी बैठे ने मिल्कफैड दी पशु पालन मंत्री साहब नूं मैं कहा सी कि जिहड़ी कौपमी उत्थे मिल्कफैड ते अमुल वालियां दी आ इन्हां कहा सी कि मेरे कोलों सिर्फ चाह पीण लई आए सी होर इहदे कोई नहीं। मंत्री जी तुहाडे डिपार्टमेंट दी एक लैटर है मेरे कोल ये जिस वेले तुसीं गए सी उत्थे ਉਹਦੇ बाद
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ 1 ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਇਨ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਆਹ ਉਹਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਟੂ ਡਿਪਿਊਟ ਯੂਅਰ ਐਕਸਪਰਟਸ in Punjab for finalization of appropriate allocation and other compliances required for the erection of milk plant के नवा milk plant लाने ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਗਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਆ। ਜੇ ਅਮੁਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਲੈਟਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ गलत चीज है कि पहलो जाते मैं एक मिनट मंत्री जवाब मैं ये कहना कि जिस ऑफिसर ने ये लैटर लिखी है तुसी उते ते एक्शन करोगे? कुलवंत कहीं बोलना है बोल जी। चाहना कि सरकार की कोई इदां दी पॉलिसी नहीं, जिन्हें लैटर लिखी है ਉਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई कर। मैं तुहानू विश्वास दौना हां, ये लैटर दी कापी दे दो। कुलवंत बाजीगर जी कहीं बोलना बोल जी। कुलवंत जी ने बोलना जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार बोलने लगे जी। पहली बारी प्लीज रखो जी, रखो प्लीज रखो जी। बैठणगे सियाणे बंदे ने, सियाणे बंदे ने। स्पीकर साहब तुसी बैठो। स्पीकर साहब इस तरह टाइम नहीं मिलेगा। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਰੂਲਸ। ਸਪੀਕਰ ਔਰ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਹਲਕੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ 117ਵੇਂ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ 1978 ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ਤਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਭਾਖੜਾ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਸ਼ਤਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਬੜੇ ਵਰਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 0 ਆਵਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ 82,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜੀਗਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜੀਗਰ ਹਲਕਾ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦਾ ਆਇਆ ਹੂੰ। और सारी जिन्नी महार बाजीगर बरादरी पूरे पंजाब, पूरे हरियाणा, पूरे राजस्थान, पूरे महाराष्ट्र, पूरे दिल्ली मनो
बैठी हुई आ वो बरादरी वाले मैं आज सरदार भगवंत सिंह मान और नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल उन्होंने अपनी बाजीगर बरादरी वाले बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि कोई नुमाने दसे ने टिकट दे के और MLA बना के भेजो। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਸ਼ਹਿਰੀ